ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 0.25 gram of an organic compound of ZDOS analysis gave enough ammonia to just neutralize 10 cm cube of 0.5 molar sulfuric acid. The percentage of nitrogen is. So, percentage of nitrogen is estimated by two methods. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಎ ಡುಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ STP. By knowing the volume of nitrogen liberated at STP by the given mass of an organic compound, we are determined the percentage of nitrogen. But in this case, the nitrogen is not liberated in the form of nitrogen gas, but it should be measured in the form of ammonia liberated. The liberated ammonia neutralize the volume of a given volume of a given molar sulfuric acid. So, in such a condition, the percentage of nitrogen can be calculated using the formula nitrogen percentage of nitrogen can be calculated using the formula, say 1.4 into 2 into a V into M of H2SO4 neutralized by ammonia. This is the volume of and the molarity of sulfuric acid neutralized by ammonia, or it is the ammonia which completely reacts with this volume of this molar sulfuric acid, okay, divided by the mass of an organic compound. So, how to calculate this value here? So, first 1.4 into 2, V is the volume of sulfuric acid, it is 10, and the molarity of the sulfuric acid, it is 0.5, that divided by 0.25 is the mass of an organic compound. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 14. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 1 ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂತು, 5 1 ಟೈಮ್ಸ್ 5 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 14 into 2 is 28, 28 into 2 is 56. Therefore, the percentage of nitrogen is 56. So, therefore, the correct option is B. B is the correct option for this question. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ದ ಟೋಟಲ ಸಮ್ಮರಿ ಏನಲ್ಲಿದು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದ ಮೆಥಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 1 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ 12 grams of carbon is present in 44 grams. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ CO2. ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ H2O. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ H2Oನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ H2Oನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. 2 grams is present in 18 grams. Therefore, the formula 2 divided by 80 into molar mass of H2O divided by W into 100. So, same methodology is applicable for the estimation of halogens and also for the estimation of sulfur and also in the estimation of phosphorus. In the halogens are estimated in a Carius method in the form of silver halide.
ಸೊ ದಿ ಒನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ 1 ಮೋಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 atomic mass of halogen is present in 1 molar mass of silver halide into the mass of silver halide divided by W into 100. Similarly, the sulfur is estimated by using barium sulfate. Sulfur ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 137 ಫಾರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ 32, 4 into 64 ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 233. ಆ 233 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ದಿ 32 grams. ಸೊ 32 is present in 233 grams. Therefore, mass of the barium sulfate ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? Divided by the mass of an organic compound into 100. But the nitrogen is estimated in a different pattern. There are two methods ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡುಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ದೇರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ 22,400 cm³ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಟ್ STP. ಅಂದರೆ 22,400 cm³ ಬಂದಿದ್ದರೆ 28 ಗ್ರಾಮ್, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೆಷ್ಟು? V0 cm³ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 28 divided by 22,400 into V0 of nitrogen, that is a volume of nitrogen liberated or produced at STP divided by the W into 100. But in the case of Zeldas method, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೇಗಪ್ಪ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ 14 grams of nitrogen is present in 1 molar and the 1000 cm³ of ammonia. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1.4 ಇಂಟು 2 times. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದಾಗ 2 times ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದೇ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SCl ಆದಾಗ 1 time ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಯರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಚಿಂದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 2 times ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ Cl ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಗ we should take 1.4 into mv of SCl which is neutralized or reacted with ammonia divided by W. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ.